پاکستان امریکہ کے تعلقات ابھی کیا ہے؟ ترکی کے حوالے سے جو آپ نے بات ابھی ایک ہمارے تعلقات، ہم ان کے گروپ کا، ہم ان کے تصویراتی حلیف تھے، اب نہیں رہا، انڈیا ان کا تصویراتی حلیف ہے، اسی لیے انڈیا کی بات وہ مانتے ہیں، اسی لیے اسے افغانستان میں رول دے رہے ہیں، اسی لیے غالباً اسی کے کہنے پہ ہیلی کاپٹر ان کو منع کر دیا جو اب ہم چین سے لے رہے ہیں، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ دوست بنا رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ نمسکار دوستو، ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ پاکستان ہر تھوڑے وقت پر اپنا باپ بدلتا رہتا ہے۔ پہلے کبھی امریکہ اس کا باپ ہوا کرتا تھا، اب چین کو باپ بنایا ہوا بیٹھا ہے، اب تھوڑے وقت سے ٹرکی کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے۔ پر حال ہی میں ٹرکی نے پاکستان کو لات مار دی ہے۔ ہوا دراصل یوں کہ ٹرکی کو پاکستان کو ہیلی کاپٹر دینے تھے، پر ٹرکی نے اینڈ موقع پر ان کو منع کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ٹرکی اور پاکستان کی یہ ڈیل روک دی ہے، جس کی وجہ سے ٹرکی نے پاکستان کو ہیلی کاپٹر دینے کا جو وعدہ تھا وہ توڑ دیا ہے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اسی لیے پاکستان کو لگتا ہے کہ بھارت کے کہنے پر ٹرکی نے پاکستان کو ہیلی کاپٹر نہیں دیے ہیں۔ پاکستان میڈیا میں اس بات کو لے کر زور شوروں سے رونا دھونا ہو رہا ہے۔ پاکستان میڈیا میں اور کیا باتیں ہو رہی وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ ترکی میں کانفرنس ہوگی، اس میں انڈیا ہے، ٹھیک ہے، ترکی کی کانفرنس میں انڈیا اس کی وجہ امریکی ایما سے ہوا ہوگا نا۔ دیکھیں، امریکیوں نے ہمیں ہیلی کاپٹر دینے سے جو انکار کیا، جو ترکی انڈر لائسنس بناتا ہے، تو ظاہر انڈیا کے کہنے پہ کیا کہ یہ ماڈرن ہیلی کاپٹر ہمارے خلاف استعمال ہو گئے۔ انڈیا سے یہ جو جنگ بندی ہوئی، میرا خیال ہے کہ اس پہ ہوئی ہے، یہ کنٹرول لائن پہ جو خاموشی ہے، کہ انڈیا سے یہ کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ رول اس کا رہے گا، یعنی وہاں جو نگراں عبوری حکومت بنے گی، طالبان کو ادھر ایک انہوں نے میسج بھیجا ہے، عدلیہ کی اور میڈیا کی آزادی، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق، یہ کہا گیا کہ آپ اپنی اسلامی اقدار کا ضرور خیال رکھیں، مگر اس کا بھی خیال رکھیں۔ دیکھیے، اگر انہوں نے دھمکی دی کہ ہم چلے جائیں گے پھر اشرف غنی کو، اشرف غنی کی کوشش ہے سمجھوتا نہ ہو، اور اس کی حکومت چلے گئے تو تشدد بہت بڑھ جائے گا، خونریزی بہت ہوگی۔ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، پائیدار لویا جرگا، سارے فریق مل بیٹھے ہیں۔ یہ ایک لوز کنفیڈریشن تھی ہمیشہ افغانستان، قبائل اپنے معاملات میں آزاد، لسانی گروپوں کی اکاموڈیشن، ٹھیک ہے نا، ایک بفر سٹیٹ، یہ ہے ہمیشہ۔ دیکھو، ظاہر شاہ اس کو کامیابی سے چلاتا رہا، امریکہ سے بھی مدد ملتی رہی، روس سے بھی مدد ملتی رہی، ترقی تو کوئی خاص نہیں ہوئی، امن ضرور رہا۔ تو یہ افغان خود ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ ترکی میں کانفرنس ہوگی، اس کو اقوام متحدہ کی سینکشن حاصل ہوگی، اس میں جو سفارشات بہت احتیاط سے مرتب کی جائیں گی۔ امریکہ اچانک چلا جائے گا، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، 30 لاکھ پہلے مہاجر ہیں اور مہاجرت ہوگی، اندر خون ریزی ہوگی۔ امریکہ پہلے چھوڑ کے چلا گیا تھا، اسے تباہی آئی تھی، اب وہ چھوڑ کے جائے گا، ساری دنیا اسے متون کرے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ تو رویہ ان کا جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کہ جو بائیڈن نے کہا تو یہ کہ وہ چائنا سے متعلق بھی کہ اپنا ابھی تک بات تو نہیں کی، اور وہ جو اجلاس ہوا وہاں پہ جو آج شروع ہو گیا ہے کواڈز کا، ہاں جی، 4 رکنی اتحاد کا، یہ 2007 میں ڈھیلا سے اتحاد بنا تھا۔ اب ان کا ہدف کیا ہے؟ بحر ہند اور بحر الکاہل میں چین کے لیے مشکلات پیدا کرنا۔ دیکھیے، جس کی تجارتی راستوں پہ، بحری راستوں پہ حکمرانی ہوتی ہے، اسی کی ہوتی ہے۔ کبھی باربروسا نے بحر الکاہل کو ترکوں کی جھیل بنا دیا تھا، ان کی مرضی کے بغیر کوئی گزرنے، پھر برطانیہ کی 100 سال حکمرانی رہی، اب امریکہ کی ہے۔ جنوبی سمندروں پہ اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، بلاک بنا رہے ہیں۔ چین بلاک نہیں بنا رہا، بنانا نہیں، دیکھیں نا، اس کی حکمت عملی زیادہ وسیع تر ہے اور زیادہ حکمت اس میں، وہ تائیوان پہ اگریسو نہیں ہے، وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں، اس نے اس کا متبادل نکال لیا، سی پیک، 1 بیلٹ 1 روڈ۔ اور دیکھیے، جو بائیڈن نے کہا تو یہ کہ مقابلہ کریں گے، محاذ آرائی نہیں کریں گے، کمپٹیشن، دشمنی نہیں۔ لیکن پریکٹیکلی اس نے کیا کیا ہے؟ جنوبی کوریا سے بات کی، جاپان سے بات کی، مودی سے بات کی، عملاً تو محاذ آرائی کر رہے ہیں، اس لیے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اسے کنٹین کرنا چاہتی ہے۔ کنٹین نہیں آپ کر سکتے، وہ ایک منظم معاشرہ ہے، انہیں وائرس پہ قابو پا لیا، وہاں معاشی ترقی کی رفتار تیز ہے، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ دوست بنا رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے یہ کام۔ اب رہ گیا مسئلہ آخری وائرس کا۔ دیکھیے،
और सब एक और अहम सवाल करना है, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात अभी क्या है? तुर्की के हवाले से जो आपने बात की, अभी मुस्तकबिल में एक कैसे हमारे ताल्लुकात, हम उनके ग्रुप का, हम उनके तस्वीराती हलीफ थे, अब नहीं रहा, इंडिया उनका तस्वीराती हलीफ है, इसीलिए इंडिया की बात वो मानते हैं, इसीलिए उसे अफगानिस्तान में रोल दे रहे हैं, इसीलिए गालिबन उसी के कहने पर हेलीकॉप्टर उनको मना कर दिया, जो अब हम चीन से ले रहे हैं, मॉडर्न हेलीकॉप्टर, जदीद हेलीकॉप्टर, लड़ाका हेलीकॉप्टर। अच्छा, वायरस का मामला ये है, देखिए एक ही नुक्ता है, खतरा बढ़ गया। 3-4% पॉजिटिव आ रहे थे जिनका टेस्ट होता, 8-9% तक पहुंच गया है, दुगना ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही। जो बरतानिया से वायरस आ रहा है वो ज्यादा जहरीला है, ज्यादा खतरनाक है। अभी लॉकडाउन भी इसीलिए हुआ। अच्छा, लॉकडाउन 7 शहरों में इसीलिए किया गया, तालीमी इदारे तो अब तक ले बंद किए गए, सैर गए 6 बजे बंद, रेस्टोरेंट्स बंद। क्या किया इस कौम ने? ये जो मैसेज दिया जाता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता था टेलीफोन पे, पाकिस्तानी कौम ने बड़ी एहतियात का मुजाहरा किया। कौन सी एहतियात का मुजाहरा किया? वो तो रेजिस्टेंस ज्यादा थी, अल्लाह ने करम किया भाई लोगों को। अब क्या स्लोगन नया क्या निकाला है? ये वबा है, कुछ इसी टाइप के। हारून साहब, एहतियात में शफा है। ओ भाई, में क्या होता है? एहतियात शफा है, ये वबा है, एहतियात शफा है। अच्छा, काम तो ठीक किया। अब डॉक्टर सुल्तान को, फैसल सुल्तान को एक तो ये चाहिए, ये जो ड्रैप है इसको सीधा करें, यहाँ इसमें इतना गंद पड़ा हुआ, मैं फिर बात करूंगा, और एक इसकी कीमत का तयन करें, जल्दी करें ताकि प्राइवेट वो भी हो। अच्छा, काम बात बहुत अच्छे भी किए। ये तालीमी इदारे में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ठीक कहा कि एहतियात नहीं बरती गई, कहीं भी नहीं बरती जा रही। आज मैं एक अदालत में गया था, मैं सब लोग उसी तरह बैठे हुए, कोई किसी को परवाह नहीं। आज मैं एक अस्पताल गई, भाई ये खतरनाक सूरत हाल है, इतना अरसा गुजार लिया, अल्लाह ने आपको बचा लिया, इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, ये खुदा न खासा ये तीसरी लहर खौफनाक साबित हुई, आपका बनेगा क्या? भाई काफ़ी वैक्सीन है तिब्बी अमले के लिए भी और 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी। अब ये जल्दी 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए कर देंगे। नई खेप मई में 5-6 महीने का किस्सा है, इसके बाद आप आज़ाद होंगे। भाई परहेज करने में बुराई क्या है? कोई शख्स ये बताए। मैं हज पे जा रहा था या उम्रा करने जा रहा था, हज पे मेरा ख्याल जा रहा था, तो मुझे अब्बासी साहब ने, वो जो हैं नून लीग के, जिन्होंने इमरान खान मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की बात नहीं, वो अब्बासी साहब जिन्होंने इमरान खान के पिंडी से इलेक्शन लड़ा था, वो मुझे कहने लगे, ये मैंने पहली दफ़ा देखा। उन्होंने कहा ये ले जाए। मैंने कहा क्यों? 20 साल पहले की बात है, 18 साल पहले। अच्छा। उन्होंने कहा वहाँ वबाएं फैलती हैं। आई वॉज दी ओनली वन जो बचा अपने पूरे ग्रुप में। भाई इसको पहनने में तकलीफ क्या है? हम टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, जुराबे पहनते हैं, जूते पहनते हैं, नहीं तो आदत डालनी चाहिए ना। आदत देखे ना, 5-6 माह में आपकी इससे जान छूट जाएगी। मैं यहाँ देखता हूँ बाहर शहर में कि जी वो क्यों नहीं पहन रखा, दोस्तों से पूछते हैं क्यों नहीं पहन रखा, अभी खाना खाया था। ये क्या दलील है? पसीना आ रहा था। हाँ जी, बेशतर वक्त नहीं पहनते। ओ भाई, इसमें आपकी जान की सलामती है, दूसरों की सलामती है, मुल्क की बहबूद है, बीमारी से बचाओ। अच्छा, एक और बात, मिसकंसेप्शंस क्या है? चिप्स लगा दी जाएगी, डीएनए बदल जाएगा, बांझपन पैदा होगा, और क्या है? जिस्मानी कमजोरी, जिस्मानी, सारी बातें बकवास। भाई आप अमेरिका में वो वही लगा रहे हैं ना जो हमें देंगे, तो वो अमेरिका में वो डीएनए तब्दील कर देंगे और बांझपन पैदा करेंगे। अच्छा, आप अमेरिकी ना लगाएं, रूसी लगा लें, चीनी लगा लें, बड़ी अच्छी चीनी, मैंने पूछा एक्सपर्ट से। सारी बातें गलत हैं, अहमकाना हैं। भाई इस तरह की अफवाहें फैला ही करती हैं। दुनिया में वबाएं फैली, चीचक की फैली, हैजा की फैली, ये मच्छर ताउन की फैली। ये एक दिन आएगा, मैंने एक दिन एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा ये मेडिसिन है, ये लगा दे फौज में, कभी किसी को कोई मलेरिया नहीं होगा, अरबों रुपए का नुकसान होता है, एक दिन मलेरिया की एरेडिकेशन भी होगी। भाई एहतियात, कुदरत जब कोई चैलेंज पैदा करती है तो इंसानों को ज़्यादा मुहज़्ज़ब बनाना चाहती है। जब आप चमगादड़ों का सूप पियेंगे वायरस तो फैलेगा, और वाइल्ड एनिमल के साथ इंटरेक्शन बेहतियाती के साथ करेंगे तो नताइज तो खराब होंगे ही, ठीक है ना। तो कोरोना में एक ही हल है, एहतियात करें। मैं ये मुस्तकिल, मैं बाद में कमरे में भी पहने रखता हूँ ऐसे बेख्याली में, हालांकि तो कमरे में तो जरूरत नहीं, मैं अकेला होता हूँ। मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं,
पोल्यूशन से तो बचाता ही है, दुरुस्त दुरुस्त बिल्कुल पोल्यूशन से भी बचाता है। अल्लाह के बंदो एहतियात करो,